परम सत्कारयोग ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ। ਔਰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਹੂੰ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਨਿਵਾਸ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੁੱਧ, ਖਾਲਸ। ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਜਗੇ ਘਟ ਅੰਤਰ, ਸੋ ਖਾਲਸ ਨਹੀਂ ਨਿਖਾਲਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦਾ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਜਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ, ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਇਹ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਆ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਕਈ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1002 ਅੰਗ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਪ ਜਰਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ अर्जुन देव जी सिर के ऊपर ध्यान लगाने वास्ते कह रहे हैं, क्योंकि उन्हां दी जिहड़ी बुद्धि है, उन्हां दी बुद्धि उत्थे ही जानी है कि सिर दे उत्ते ध्यान लगाना है। जद कि सारे ही महापुरखा ने, भगतां ने किते सिर उपर ध्यान लगाने वास्ते नहीं दस्सिया, क्योंकि इन्हां दी बुद्धि उत्थे जांदी है। इन्हां दे कोड अपने ने, कोड इन्हां दी लॉकडाउन इन्हां दा अपना है, इन्हां दा अपनी कहानी है। गुरबाणी किते नहीं कह रही कि सिर दे उत्ते ध्यान लगाना है। गुरबाणी ने हर जगह ते हिरदे दे विच दस्सिया कि वह हिरदे दे विच ही वास है। अज आपां 1002 अंग नंबर ते भी आपां देख लैंदे आ। मारू महला पंजवां। जिन्नी साडी बुद्धि है, तुच्छ बुद्धि, थोड़ी बुद्धि, क्योंकि पूर्ण बुद्धि तो परमेश्वर दी है तो साडी बुद्धि नहीं हो सकती। पर चलो, क्योंकि आपां आए हैं, इंसान जन्म सानू मिलिया, आपां कुछ ना कुछ तो धार्मिक उन्हां महापुरखों तो सेध तां लवांगे, कुछ ना कुछ जिन्नी कि साडी बुद्धि है उस नाल आपां विचार करते हैं। मारू महला पंजवां। बाहर ढूंढन ते छूट परे, गुर घर में गुरु गुर घर ही महें दिखाया था। कहता जदों आपां बाहर ढूंढण ते छुट गए और जदों गुरु अंदर आपां अंतर खोज करी, अंतर जोत निरंतर बाणी, जद अंतर आपां खोज करी, अंतर गुरु आराधना, जद आराधना करी, घर में घर दिखाइंदा सो सतगुर पुरख जान, पंच शब्द तुन घर तुन तै बाजे शब्द निशान। जिहड़ा घर के अंदर वो घर दिखाइंदा वो सतगुरु है। इत्थे भी वो कह रहे ने, बाहर ढूंढण ते छुट परे, गुर घर में घर ही माहें दिखाया था। कहना गुरु ने घर के अंदर, भाव इस शरीर के अंदर, ये बाहरला जिहड़ा शरीर है ये तो कपड़ा है, अंतर आत्मक जिहड़ा शरीर है, आत्मक शरीर है जिसनों आपां कहंदे आ, ये शरीरा मेरिया इस जग में आए के क्या तुद कर्म कमाया, जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन ना वसाया। ये उत्थे दी गल है। ते गुरु घर में ही दिखाया, वो थां दिखाता कित्थे, अनपव अचरज गुर, अनपव अचरज गुर प्रभ पेखिया। कहता फिर की देखिया, प्रभ पेखिया मेरा मन छोड़ ना कतहु जाए था। कहता वो जब दिखाया मैनू, मेरे ते कृपा होई, मेरे प्रभु ने दया करी, मैं अंतर खोजिया। कहता मैनू वो मेरे मन जिहड़ा मेरी माती में छोड़ दी। कहता फिर की पाया, ना कतू जाए पाया था, करे होर जाण दी लोड़ नहीं, होर सारियां थावां छड्डतियां, तो कतू नहीं, किते मिल ही नहीं सकता। जाए था मानक पाया रे पायो, कहते ने मानक पायो रे पायो, हर पूरा पाया था। कहता फिर कौन मिलिया, हरिपूरा। कहता कित्थे मिलिया, उसे थां हिरदे रूपी थां ते उत्थे वो मिलिया
ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਅੰਗ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਮੋਲ ਅਮੋਲ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਸੁਣੋ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਤੇ, ਮੋਲ ਅਮੋਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਜਾਏ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰ ਦਿਖਾਇਆ ਥਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ? ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸकी ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ। ਗੁਰ ਦਿਵਾਇਆ ਥਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿਵਾਤੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਰਹਾਉ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਗੋਚਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਗੋਚਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਅਕਥ ਕਥਾਇਆ ਰਾਮ। ਮਿਲ ਸਾਧੂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਠੱਗ ਟੇਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਇਹ ਅੰਦਰ ਸਾਧਨਾ ਕਰੇਗਾ ਸਾਧੂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅੰਦਰ ਅਕਥ ਕਥਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਥਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਥਾਂ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਥਾਂ ਪਾਇਆ। ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਵਜਾਇਆ, ਤਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਚੁਆਇਆ ਥਾਂ। ਓਹੋ ਕਿਆ ਧੰਨ ਹੈ ਐਸੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਦਸਮ ਦਵਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ 10ਵੇਂ ਦਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਵਜਾਇਆ ਤਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਚੁਆਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਚੂਰਿਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਉੱਥੇ ਹਰ ਵਕਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ ਰਿਹਾ, ਛਿਨ ਛਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਸੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਰਸ ਰਿਹਾ, ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ 'ਤੇ। ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਮਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁੱਝੀ, ਅਖੁੱਟ ਭੰਡਾਰਾ, ਅਖੁੱਟ ਭੰਡਾਰ ਸਮਾਇਆ ਥਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਅਖੁੱਟ ਮਤਲਬ ਬੇਅੰਤ ਭੰਡਾਰ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਸਭ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁੱਝ, ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਭਟਕਣਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸਮਾਇਆ ਥਾਂ ਚਰਨ 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 ਗੁਰ ਸੇਵੇ, ਉਗੜ ਕੜਾਇਆ ਰਸ ਪਾਇਆ ਥਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਚਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਰਨ ਗੁਰ ਸੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਆਤਮਿਕ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸਰੀਰ, ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਬੋਲੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ 84 'ਚ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਘੜਿਆ ਰਸ ਪਾਇਆ ਥਾਂ, ਸਹਿਜੇ ਆਵੈ ਸਹਿਜੇ ਜਾਵਾ, ਸਹਿਜੇ ਮਨ ਖਿਲਾਇਆ ਥਾਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹਿਜਯੋਗ ਬਣਾਤਾ, ਇਹ ਸਹਿਜੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਜਯੋਗ ਬਣਾਤਾ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਧੀ ਬਣਾਤਾ। 18 ਘੰਟੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਰੋ, 3 ਘੰਟੇ ਕਰੋ, 4 ਘੰਟੇ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਯੋਗੀ ਪੰਥ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਆਚਾਰਿਆ ਪੰਥ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਹਿਜੇ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧੀ ਬਣਾਤਾ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜੇ ਆਇਆ, ਸਹਿਜੇ ਆਵਾ ਸਹਿਜੇ ਜਾਵਾ, ਸਹਿਜੇ ਮਨ ਖਿਲਾਇਆ ਥਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਉਹ ਥਾਂ ਮਨ ਖਿਲਿਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਉਸੀ ਥਾਂ 'ਤੇ। ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ? ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਔਰ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਿਲਾਇਆ ਥਾਂ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਗੁਰ ਖੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਭਰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅੰਤਰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਹਰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਭਰਮ ਖੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਮ ਖੋਇਆ ਕਿੱਥੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਮ ਵਧਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਪਵਾਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਕੇ ਚਰਨ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੰਜ ਤੱਤ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ, ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸੁੱਧ ਕਹਾ ਹੋਏ ਕੱਚੀ ਭੀਤ। ਇਹ ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ। ਇਸਕੇ ਚਰਨ ਧਵਾ ਕੇ ਪਿਲਾਏ। ਅਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਬਸੈ ਮੇਰੇ ਹੀਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਰ ਰੂਪੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਚਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਚਰਨ ਕਿਹਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਗੁਰ ਖੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਉਸ ਅੰਤਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਭਰਮ ਖੋ ਦਿਆ। ਤਾਂ ਹਰ
महली पाया था। ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੀ ਉਸ ਮਹਿਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 1002 ਅੰਗ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਵੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੇਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਲਾ ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਵੀ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਫੁੱਟੋ ਅੰਡਾ ਭਰਮ ਕਾ। ਭਰਮ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਨਮ ਰਹੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ 84 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਰਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਭਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਫੁੱਟ ਗਿਆ। ਮਨ ਪਿਆ ਪ੍ਰਗਾਸੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਭਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਗਾਸਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ? ਕੱਟੀ ਬੇਰੀ ਪਗਾਤੇ ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਨਾ ਸਾਰੀ ਕੱਟਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਲਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਵਣ ਜਾਣ 'ਤੇ ਰਹਿਓ, ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਰਹਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ 84 ਲੱਖ ਤੱਕ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਗੇੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਬਹੁਤੇ ਜੁਗ ਹਾਰਿਓ, ਮਾਨਸ ਦੇ ਲਹੀ ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਮਿਲਣ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਸਿਮਰਤ ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ। 84 ਲੱਖ ਘੁੰਮ ਕੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ। ਜਦ ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ। ਅਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੋਕ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਤਾਲ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੱਤ ਹੈ 35 ਦੀ। ਘਰ ਮੇ ਘਰ ਦਿਖਾਏਂਦਾ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਜਾਣ, ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤੁਨ ਘਾਰ ਤੁਨ ਤਹਿ ਬਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈਐ ਨਹੀਂ ਮੋਲ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਤੋਲ। ਸੋ ਮਿੱਤਰੋ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਹੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਝੂਠ 'ਤੇ ਹੀ ਅੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਪੈ ਕਿਰਪਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਪਦ ਚਿੰਨਾ ਵਿਰਲਾ ਕੋਏ। ਇਹ ਪਦ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਚਿੰਨ ਸਕਦਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸकी ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸकी ਕਿਰਪਾ ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 1002 ਪੇਜ ਹੈ ਅੰਗ ਨੰਬਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਿਰਫ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ। ਘਟ ਘਟ ਮੇ ਹਰ ਜੁੰਬਸ ਹੈ ਸੰਤਨ ਕਿਹੋ ਪੁਕਾਰ, ਘਟ ਘਟ ਮੇਰਾ ਸਾਈਆਂ ਸੁਨਨੀ ਸੇਜ ਨਾ ਕੋਏ, ਬਲਿਹਾਰ ਤਿਸ ਘਟ ਕੋ ਓਏ ਜਾ ਘਟ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਘਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਵਾ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਆਈ ਆ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਇਹ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਆਪ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, क्योंकि इन अक्षर में खोजो भाई, इन अक्षरों के अंदर खोजो ਤਾਂ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਅੱਖਰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਧੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਨਮਸਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।